Good morning, students. Yesterday we completed one of the separation technique is chromatography. Today another separation technique, that is electrophoresis. So this is advanced techniques when compared with the chromatography. Chromatography is the one of the oldest method but basic method. This electrophoresis is advanced method for separation of the mixer components. So electrophoresis, the name itself indicates electro, that means electrical charge, phoresis, that means separation. So the separation of the mixer components under the influence of electric field, that we can call as the electrophoresis. It is an advanced technique for the separation of the components and various components. So the electrophoresis may be defined as the migration of electrically charged particles or ions in solutions due to an applied electric field. So whatever the particles which are present in the mixer, that particles can be separated by using the electric field, because those particles may have ionic charge, that means they have the charge. So depending upon the charged particles, these particles are migrated in the opposite one. That means suppose if the mixer sample contains the negative charge, then the particles move towards the positive charge, whereas the mixer particles contains the positive charge, then it can move the negative charge. So depending upon the nature of the ionic character in the sample, that ions can move in opposite direction. That is the procedure or the process which can be present in the electrophoresis process. So the electrophoresis is one of the latest technique for the separation of the particles under the electric field. So the basic principle which is present in the electrophoresis is migration of the particles under the influence of electric field. So migration, that means movement of the particles in the opposite direction. Movement of the particles in the opposite direction. And the positive charge one move the negative part side, and the negative one moves the positive side. So here the cations are generally the two terms are commonly used in the electrophoresis. One is the cations and second one is the anions. So the cations have the negative charge, whereas the anions has the positive charge. So the negative charge of the cations are moved towards the positive charge particles. The positive charge of the anions move towards the negative particles. And these cations or anions are migrated under the electric field. So without electric field, there is no migration of the particle. If the particles are migrated, then there is no separation of the components in the mixer. So the basic principle which is present in the electrophoresis is electromigration. Electromigration, that means migration means nothing but the movement or transfer or travel. So what here traveling? The cations and anions are travel in the opposite direction. So the electromigration is the basic principle which is present in the electrophoresis. Is very important, and these migrations are uses the electrical charges. And then this is the formula which is commonly used in the electrophoresis, that is any charged ion or molecule migrates when placed in an electric field. So any charged ion or molecule migrates when placed in an electric field. Suppose you whatever the sample you are going to analyze, that sample should be kept in the electric field. So after that, basing on the ionic character, the movement of the ions can take place in the mixer. So the rate of migration depends upon its net charge, size, shape and
applied electric current. These are the major factors which can influence the migration of the particles. That means one is the charge. That means every ion has its own charge. Like that, the size is also one of the important factor for the migration, because some particles may have the large size and some particles may have the small size, and some may be middle of the size. That means they are present in between the large and the small particles. So the charge is very important, the size is also important, and shape is also very important. Some of the particles may be round shapes, or some may be spherical, or some may be hexagonal. So depending upon the shape of the particles, the migration may also can take place in opposite one. If the shape is not properly there, then the migration may be disturbed. That is, the shape of the particles are also very important in electromigration process. And finally, the applying of the electric current is also very important, because some of the mixers may require large voltage, or some samples may require the small voltage. So depending upon the requirement or the separation of the particles, you have to use the electric current. So by using this, we can make a formula V is equal to UQ by F, where F is the frictional coefficient which depends upon the mass and the shape of the molecule. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే స్టూడెంట్స్, మనం ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్లో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ని చూస్తున్నాము. ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఏంటంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు UQ బై F అనేటటువంటి ఫార్ములాని కనుక ఉపయోగించినట్లయితే మనము చక్కగా ఆ పదార్థాల యొక్క సంఘటన ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇందులో F కనుక చూసినట్లయితే ఫ్రిక్షనల్ కోఫిషియంట్ విచ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మాస్ అండ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్, అంటే పదార్థం యొక్క ద్రవ్యరాశి మీద, దాని యొక్క ఆకారం మీద F యొక్క విలువ అనేటటువంటిది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ అనేటటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాము, అంటే ఎంతైతే కరెంట్ అవసరం అవుతుంది అనేది. Q కనుక చూసినట్లయితే ద నెట్ ఛార్జ్ ఆన్ ద మాలిక్యూల్, అంటే ఒక అణువు మీద ఉండేటటువంటి ఆవేశాన్ని Qతో మనము చూపించడం జరుగుతుంది. V కనుక చూసినట్లయితే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్, అంటే ఒక అణువు యొక్క వేగము ఎంత అనేటటువంటిది మనము పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ ఫార్ములాని కనుక ఉపయోగించినట్లయితే మనకి ఈ ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్లో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ని కనుక్కోవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి V ఈజ్ ఈక్వల్ టు EQ బై F అనేటటువంటి ఫార్ములాను ఉపయోగించి మనం ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందువల్ల ఇక్కడ F అనే దాన్ని కనుక చూసినట్లయితే ఫ్రిక్షనల్ కోఫిషియంట్ అంటున్నాం, E కనుక చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటున్నాం, Q కనుక చూసినట్లయితే నెట్ ఛార్జ్ ఆన్ ద మాలిక్యూల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అట్లాగే V కనుక చూసినట్లయితే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ diagram which can observed in the laboratories, that we can call as the conventional electrophoresis. That means it can be useful for all the purposes, and a simple one, అంటే చూడటానికి చక్కగా చాలా సింపుల్గా ఉన్నట్టుంటుంది. ఈ యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఉపయోగించి మనము అన్ని రకాలైనటువంటి టెస్టులు చేయడానికి కూడా ఇది చక్కగా ఉపయోగపడేటటువంటిది. అలాగే చాలా తక్కువ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. ల్యాబొరేటరీలో కనుక చూసినట్లయితే ఇట్ ఆక్యుపైస్ ఓన్లీ ఎ మినిమం place for its capacity. అందువల్ల అండ్ దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ వన్ ఆల్సో, అనదర్ వన్ ఈస్ ద వెరీ అడ్వాన్స్. సో చాలా చక్కగా ఉంటుంది, తక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది, మనకి తొందరగా రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగపడేటటువంటి ఈ యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్. దీన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే ఎలక్ట్రోఫోరెసిస్ అంటున్నాము. దీంట్లో కనుక చూసినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ 2 రిజర్వాయర్స్ ఆఫ్ ద బఫర్, అంటే బఫర్ని ఫిల్ చేసుకోవడానికి మీరు గమనించినట్లయితే బఫర్ని ఫిల్ చేసుకోవడానికి అటువైపు ఇటువైపు మీకు 2 ట్యాంకులు లాగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆ ట్యాంకులు కనుక చూసినట్లయితే వాటిలో బఫర్ సొల్యూషన్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఆ బఫర్ సొల్యూషన్లో అటువైపు 2 వైపులా కూడా బఫర్ ద్రావణంతో నింపుతారు. అంటే ద 2 ట్యాంక్స్ కెన్ బి ఫిల్డ్ బై బఫర్. సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే బఫర్ అనేటటువంటి దాన్ని మనము సపరేట్ చేసేటటువంటి శాంపిల్ని ఆధారంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి
ప్రోటీన్ సపరేషన్ ఒక రకమైన బఫర్ తీసుకుంటాం, కార్బోహైడ్రేట్ సపరేషన్ ఒక రకమైనటువంటి బఫర్ తీసుకుంటాము, అదేవిధంగా ఫ్యాట్స్గా కనుక చూసినట్లయితే ఒక రకమైనటువంటి బఫర్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ బఫర్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం సపరేట్ చేయబోయేటటువంటి శాంపిల్తో ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇదిగో స్టూడెంట్స్, ఇది ఒక బఫర్ ట్యాంకు, ఇది ఒక బఫర్ ట్యాంక్. ఈ రెండు బఫర్ ట్యాంకుల్లో కూడా బఫర్ ద్రావణాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత పవర్ సప్లై అండ్ ఎలక్ట్రోడ్స్, ఇది కనుక చూసినట్లయితే పవర్ సోర్స్, ఇక్కడ నుంచి మనకి విద్యుత్ అనేటటువంటిది సరఫరా చేయబడుతుంది. స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చూడండి రీడింగ్ ఉంది, ఈ రీడింగ్ మీద ఉండేటటువంటి మీటర్ని అమ్మీటర్ అంటాము. సో ఇక్కడ ఆంపియర్స్ రూపంలో మనకి విద్యుత్ అనేటటువంటి తెలుస్తుంది. ఇక్కడ యానోడ్ మరియు క్యాథోడ్ ఉంటాయి. ఈ యానోడ్ మరియు క్యాథోడ్ని రెండింటినీ కూడా ఈ యొక్క ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్ ఛాంబర్కి అనుసంధానం చేయబడి ఉంటుంది. వీటిని ఏమంటామంటే పవర్ సప్లై అండ్ ఎలక్ట్రోడ్స్. అలాగే మీరు కనుక చూసినట్లయితే మధ్యలో ఈ చిన్న తొట్టిలాగా ఉంది, ఒక వెల్ మాదిరిగా ఉంది, దీన్ని జెల్ స్లాబ్ అంటాము. దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే జెల్ అంటే ఒక ద్రావకాన్ని దీనిలో నింపుతారు. అట్లాగే ఇక్కడ చిన్న చిన్న వెల్స్ మాదిరిగా ఉన్నాయి, అంటే చిన్న చిన్న లేబుల్స్ మాదిరిగా ఉన్నాయి, వాటిని శాంపిల్ వెల్స్ అంటారు. వాటిల్లో మనం ఏదైతే శాంపిల్ సపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ శాంపిల్ని దీంట్లో పోర్ చేయాలి, అంటే దీంట్లో వేయాలి. తర్వాత క్లాత్ విక్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఒక పేపర్ లాంటి దాన్ని ఈ యొక్క శాంపిల్ ఉన్నటువంటి వెల్లో నుంచి కింద బఫర్ ద్రావణంలోకి మునిగే విధంగా, అంటే దాంట్లోకి డిప్ అయ్యే విధంగా ఇక్కడ క్లాత్ విక్ అనేటటువంటిది, అంటే ఒత్తులు మాదిరిగా జనరల్గా అయితే మనం ఎట్లాగైతే ఒక ల్యాంప్ని మనము వెలిగిస్తామో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జెల్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బఫర్ ద్రావణానికి రెండింటిని లింకప్ చేసుకుంటూ ఒక పేపర్ని ఇక్కడ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఇటు కూడా గమనించినట్లయితే సేమ్ అదే పేపరు ఇటు బఫర్ ద్రావణం నుంచి ఇక్కడ జెల్లోకి, అదేవిధంగా ఇక్కడ బఫర్ ద్రావణం నుంచి జెల్లోకి ఒక పేపర్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఉంచబడింది. తర్వాత ఈ యొక్క జెల్ ఏదైతే మనం శాంపిల్ని ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నామో దానికి అనుగుణంగా ఈ యొక్క బఫర్ ద్రావణం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ బఫర్ ద్రావణము ఈ పేపర్ ద్వారా ప్రవేశించి జెల్లో ఉన్నటువంటి శాంపిల్తో చర్య జరుపుకొని తర్వాత మనకి ఈ యొక్క ఫలితాన్ని ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా ఇవ్వబడటం జరుగుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోఫోరసిస్. ఎలక్ట్రోఫోరసిస్లో మనకు ఉండేటటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు ఇవన్నీ కూడా. సో లెట్ us move next. So some of the factors may influence the electrophoretic mobility. That means the movement of the particles are influenced by few of the factors, and those factors are charge, size and shape. These three are the key factors for the movement of the particles in the electrophoresis. First one is the charge, second one is the size and third one is the shape. మీరు కనుక ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ యొక్క మొబిలిటీని కనుక చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ మొబిలిటీలో ఆ యొక్క పదార్థంలో ఉన్నటువంటి పరమాణువులు ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే 3 రకాలైనటువంటి ఈ యొక్క కారకాల్ని మనము పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఒకటి వాటి యొక్క ఆవేశాన్ని, 2 వాటి యొక్క పరిమాణము, మరో విధంగా వాటి యొక్క ఆకారము. ఈ 3 కూడా చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క 3 ఫ్యాక్టర్స్. సో చార్జ్, హయ్యర్ ద చార్జ్ గ్రేటర్ ద ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మొబిలిటీ. అంటే మనం తీసుకునేటటువంటి కాంపౌండ్కి హై ఛార్జ్ కనుక ఉందనుకోండి చక్కగా మొబిలిటీ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. అంటే తీసుకునే పదార్థానికి అధిక ఆవేశం కనుక ఉన్నట్లయితే అలాంటి పదార్థాలు ఈ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ప్రాసెస్లో చాలా చక్కగా చాలా ఫాస్ట్గా ముందుకి ప్రయాణం చేస్తాయి. తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే రెండో దాన్ని సైజ్ అని అంటాము. ఈ సైజ్ కనుక చూసినట్లయితే బిగ్గర్ ద మాలిక్యూల్స్ గ్రేటర్ ఆర్ ద ఫ్రిక్షనల్ అండ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్ exerted on it by the medium. Consequently, large particles have smaller electrophoretic mobility compared to the smaller particles. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయము, స్మాలర్ పార్టికల్స్ అంటే పరమాణు యొక్క సైజు కనుక తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఈ ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్లో చాలా చక్కగా ముందుకు వెళ్తాయి, అంటే చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి. సైజు కనుక ఎక్కువగా కనుక ఉన్నట్లయితే వీటిలో పరమాణు యొక్క పరిమాణం అంటే ట్రావెలింగ్ చేసేటటువంటి ప్రయాణం చేసేటటువంటి భాగంలో కొద్దిగా సైజ్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆ ఫాస్ట్నెస్ అనేటటువంటిది ఉండదు. కాబట్టి సైజ్ పరంగా తీసుకున్నట్లయితే
పార్టికల్స్ యొక్క సైజ్ కనుక తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ప్రాసెస్లో చాలా చక్కగా వేగంగా ముందుకెళ్తాయి. అదేవిధంగా ఈ యొక్క సైజ్ కనుక చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే వాటిలో ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అనేటటువంటి ప్రక్రియ చాలా నెమ్మదిగా చాలా నిదానంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ సైజ్ అనేటటువంటిది అంటే పదార్థాల యొక్క పరిమాణం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. మూడోది కనుక చూసినట్లయితే షేప్, ఆకారము, అంటే మనం తీసుకునేటటువంటి పదార్థంలో ఉండేటటువంటి పరమాణువుల యొక్క ఆకారం కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. షేప్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ప్రాసెస్. సో షేప్ కనుక చూసినట్లయితే రౌండెడ్ కౌంటర్స్ ఎలిసిట్ లెస్సర్ ఫ్రాక్షనల్ అండ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ రిటార్డేషన్ కంపేర్ టు ద షార్ప్ కౌంటర్స్. Therefore, globular proteins move faster than fibrous protein. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే రౌండ్ కౌంటర్స్ ఎలిసిట్ లెస్సర్ ఫ్రిక్షనల్ అండ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ రిటార్డేషన్ కంపేర్ టు ద షార్ప్ కౌంటర్స్. అంటే చాలా గుండ్రంగా ఉండి అదేవిధంగా ఫ్రాక్షనల్ వాటికి ఉండేటువంటి తన్యత కూడా తక్కువగా కనుక ఉన్నట్లయితే అలాంటి పార్టికల్స్ చక్కగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి వేటితో కంపేర్ చేసినప్పుడు, ఫైబర్ లాగా ఉన్నటువంటి పదార్థాలతో కంపేర్ చేసినప్పుడు. అందువల్ల గ్లోబులర్ ప్రోటీన్స్ మూవ్ ఫాస్టర్ దాన్ ద ఫైబరస్ ప్రోటీన్స్. కాబట్టి ఫైబరస్ ప్రోటీన్స్ కన్నా కూడా గ్లోబులర్ ప్రోటీన్స్ రౌండ్గా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటివి చాలా వేగంగా ముందుకు కదులుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు గమనించినట్లయితే రౌండ్ షేప్లో ఏదైతే పార్టికల్స్ ఉంటాయో ఆ రౌండ్ షేప్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా ముందుకు వేగంగా ప్రయాణం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఫైబరస్ అంటే ఒక సన్నటి తీగల మాదిరిగా కానివ్వండి, లేదంటే చిన్న చిన్న తాళ్ళు మాదిరిగా కనుక ఉన్నట్లయితే అలాంటి పదార్థాలు యొక్క వేగం అనేటటువంటిది ఈ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సో ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. అంటే ఎలక్ట్రోఫోరసిస్లో కనుక మీరు ఉన్నటువంటి రకాలు కనుక చూసినట్లయితే వాటి ముఖ్యంగా 2 రకాలుగా చేశారు. ఒకటి జోన్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అని, 2 మూవింగ్ బౌండరీ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అని. ఈ వీటిల్లో మళ్ళీ సబ్ బ్రాంచెస్గా వాటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. అవి కనుక చూసినట్లయితే ఒకటి పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అని, 2 జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అని, 3 థిన్ లేయర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అని, 4 సెల్యులోజ్ ఎసిటేట్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అని 4 రకాలుగా వీటిని విడగొట్టబడటం జరిగింది. కాబట్టి జోన్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్లో గనక చూసినట్లయితే మనకి పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్, జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్, థిన్ లేయర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్, సెల్యులోజ్ ఎసిటేట్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అని 4 రకాలుగా మనకి ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ని వర్గీకరించారు. సో సెకండ్ మూవింగ్ బౌండరీ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అంటే దాదాపు చివరి వరకు ప్రయాణం చేసేటటువంటివి కనుక చూసినట్లయితే వాటిలో తిరిగి మళ్ళీ 4 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి క్యాపిలరీ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అని, తర్వాత ఐసో టాకోపోరసిస్ అని, ఐసో ఎలక్ట్రిక్ ఫోకసింగ్ అని, ఇమ్యూనో ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అని 4 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనము టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ కింద చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్, జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్, థిన్ లేయర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్, సెల్యులోజ్ ఎసిటేట్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అండ్ క్యాపిలరీ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్, ఐసో టాక్యోపోరసిస్, ఐసో ఎలక్ట్రిక్ ఫోకసింగ్ అండ్ ఇమ్యూనో ఎలక్ట్రోఫోరసిస్. అయితే ఈ అన్నీ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి ఎలక్ట్రోఫోరసిస్. కానీ అకార్డింగ్ టు అవర్ సిలబస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్. కానీ మనకున్నటువంటి సిలబస్ ప్రకారము చూసినట్లయితే మనకి కేవలం పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ మాత్రమే ఉంది. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఆ పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ గురించి ఏ విధంగా చేస్తారు అనేది కనుక చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ద పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్. ఈ పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ద స్పెషలైజ్డ్ పేపర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. దట్స్ వై ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ ద పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్. అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పేపర్ని ఈ ప్రక్రియలో ఉపయోగిస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నారంటే పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ and very useful technique which can use in the electrophoresis process, that is nothing but the paper electrophoresis. చూసారా స్టూడెంట్స్, ఛాంబర్లో చక్కగా లోపల పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఈ పేపర్స్ ద్వారా మనము ఆ ప్రాసెస్ అనేటటువంటిది చేసి తర్వాత మనకి చక్కటి ఫలితాలు అనేటువంటివి ఈ టెక్నిక్ ద్వారా మనము చూడబడుతుంది. నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే హౌ టు కండక్ట్ ద
పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ప్రాసెస్. అంటే ఈ పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ప్రాసెస్ అనేటటువంటిది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది కనుక మనము ప్రొసీజర్ చూసినట్లయితే, a long strip of filter paper is moistened with a suitable buffer solution on the desired pH and the sample is applied transversely across the center part of the strip. So a long strip of filter paper, బాగా చక్కగా పొడవుగా ఉండేటటువంటి ఒక ఫిల్టర్ పేపర్ తీసుకొని ఈజ్ మాయిస్టెండెడ్ విత్ ఏ సూటబుల్ బఫర్ సొల్యూషన్. ఏదైతే శాంపిల్ని సపరేట్ చేయబోతున్నామో ఆ శాంపిల్కి తగ్గట్టుగా ఉన్నటువంటి బఫర్ ద్రావణంతో ఆ ఒక పేపర్ని చక్కగా ఏం చేయాలా, మాయిశ్చర్ చేయాలా, తేమగా ఉండే విధంగా మనము స్ప్రింకిల్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ కండిషనింగ్ చెప్తున్నాం స్టూడెంట్స్, ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ pH, ఆ బఫర్కి pH అనేటటువంటిది ఎంతైతే ఉండాలో అంతవరకు మాత్రమే, హౌ మచ్ ఆఫ్ pH ఈజ్ రిక్వైర్డ్, దట్ షుడ్ బి మెయింటైన్. అండ్ శాంపిల్ ఈజ్ అప్లైడ్ ట్రాన్స్ఫర్స్లీ అక్రాస్ ద సెంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రిప్. కాబట్టి ఆ శాంపిల్ని సెంటర్ పార్ట్ దగ్గర నుంచి చివరి వరకు కూడా మనం అప్లై చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో సెకండ్ పాయింట్ కనుక చూసినట్లయితే, ఎండ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ టు డిప్ ఇన్ బఫర్ సొల్యూషన్ ఇన్ 2 ట్రాట్స్ ఫిట్టెడ్ విత్ ఎలక్ట్రోడ్స్. అయితే ఏదైతే ఈ ఆపరేటర్ కనుక ఉందో, ఆపరేటర్ కనుక మీరు ఒక్కసారి చూడండి, ఆపరేటర్ దిస్ ఈస్ ద ఆపరేటర్. ఈ ఆపరేటర్లో బాటంలో కనుక చూసినట్లయితే దీస్ ఆర్ ద ట్యాంక్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద బఫర్ సొల్యూషన్. బఫర్ ద్రావణాన్ని నింపడం కోసం ఇక్కడ ట్యాంకులు ఉన్నాయి, వాటిలో బఫర్ ద్రావణాన్ని నింపుతారు. అదే చెప్తాం, ద ఎండ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ విత్ ద డిప్ ఇన్ బఫర్ సొల్యూషన్. అటువైపు ఇటువైపు రెండు కూడా బఫర్ ద్రావణం కోసమని ప్రత్యేకించి ట్యాంకులుగా ఉంటాయి. ఆ రెండు కూడా ఎలక్ట్రోడ్స్ కి అనుసంధానం చేయబడి ఉంటాయి. దిస్ 2 థ్రాట్స్ ఆర్ ఫిట్టెడ్ విత్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అబౌట్ 20 volts per cm is established. కాబట్టి దీంట్లోకి ఎంత ఎలక్ట్రిక్ పవర్ రావాలంట, 20 volts రావాలి. 20 volts అంటే మనం సెల్ ఫోన్స్ కనుక ఛార్జింగ్ ఎంతైతే పెడుతుంటామో చిన్న సెల్ ఫోన్స్కి అంత కరెంట్ మాత్రమే పాస్ అవ్వాలి, అంతకన్నా ఎక్కువ పాస్ అవ్వకూడదు. అందువల్ల ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేటటువంటి 20 volts వచ్చే విధంగా మనము ఆ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ మీటర్లో అడ్జస్ట్మెంట్ అనేటటువంటి చేసుకోవాలి. The charged particles of the sample migrate along the strip towards respective electrodes. So the charged particles ఏదైతే శాంపిల్ ఉందో ఆ శాంపిల్ ఏమవుతుందంట, మైగ్రేట్ అవుతుంది. ఎలా మైగ్రేట్ అవుతుంది, టువర్డ్స్ రెస్పెక్టివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ పొలారిటీ, వ్యతిరేక ఆవేశాల వైపు మాత్రమే అవి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి. శాంపిల్లో ఉన్నటువంటి దానికి పాజిటివ్ ఉంటేనో నెగిటివ్ వైపుకి, నెగిటివ్ ఉంటేనా పాజిటివ్ వైపుకి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అకార్డింగ్ టు ద నెట్ చార్జెస్, సైజెస్ అండ్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ ద సాలిడ్ మ్యాట్రిక్స్. కాబట్టి వాటి యొక్క ఆవేశాలు కానివ్వండి, అదేవిధంగా వాటి యొక్క పరిమాణము కానివ్వండి, ఈ రెండు కూడా మనకి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వాటి కింద పరిగణ చేసి వాటి ప్రకారము సైజు మరియు ఛార్జ్ ప్రకారము ఈ యొక్క సాలిడ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఈ యొక్క ఘన పరిమాణంలో ఉండేటటువంటి మ్యాట్రిక్స్తో ఈ పార్టికల్స్ అనేటటువంటివి ఇంటరాక్షన్ జరుగుతాయి. ఏ స్టూడెంట్స్, ఇదిగోండి ఇది మనకి చక్కగా పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్. ఇది కనుక చూసినట్టయితే ఒక ఛాంబరు, ఇది నెక్స్ట్ ఛాంబర్, అండ్ దీస్ ఛాంబర్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద బఫర్ సొల్యూషన్. ఈ ఛాంబర్స్ బఫర్ ద్రావణాన్ని నింపుకోవడానికి చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. అండ్ దీస్ 2 ఛాంబర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై పేపర్ స్ట్రిప్. ఈ రెండింటిని కూడా ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి పేపర్ ద్వారా అనుసంధానం చేయబడుతుంది. అండ్ దీస్ 2 ఛాంబర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ద ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ పాయింట్. చూడండి, రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటిది అట్లాగే బ్లూ కలర్లో ఉన్నటువంటి 2 వైర్స్ కూడా మనము ఎలక్ట్రిక్ పవర్ దానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అండ్ దిస్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ విత్ 5 బ్యాటరీస్ ఆఫ్ 9 volts. వీటి నుంచి ఎంత వస్తుందమ్మా అంటే 9 volts ఆఫ్ కరెంట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క బఫర్ ద్రావణంలో చూసినట్లయితే ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే దిస్ బఫర్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద పేపర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి కూడా ఈ బఫర్ ద్రావణం అనేటటువంటిది ఈ పేపర్ ఏదైతే ఉందో వాట్మెన్ ఫిల్టర్ పేపర్, ఆ పేపర్తో చక్కగా అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. అండ్ దీస్ పేపర్ ఈజ్ ఫిట్టెడ్ బై ద గ్లాస్ ప్లేట్స్. సో ఈ పేపర్ అటువైపు ఇటువైపు ఉంచినట్లయితే పడిపోవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఒక చక్కని గ్లాస్ ప్లేట్ని కనుక అమర్చినట్లయితే ఆ ఒక ఎండు ఒకవైపుకి, మరొక ఎండు యొక్క పేపర్ మరోవైపుకి చక్కగా ఈ యొక్క ఆపరేటర్స్ని మనము ఫిక్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే శాంపిల్ని ఎక్కడైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఏ లైన్, స్ట్రైట్ లైన్. మనం చక్కగా ఒక సన్నని గీతలాగా గీసినట్లయితే ఆ ఒక్క గీత దగ్గర నుంచి శాంపిల్ని అప్లై చేసినట్లయితే ఈ యొక్క బఫర్ ద్రావణం అనేటటువంటిది పేపర్ ద్వారా ఆ శాంపిల్కి రీచ్ అయ్యి
తరువాత ఆ శాంపిల్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ యొక్క ఛార్జ్ని బేస్ చేసుకొని ఆ యొక్క పార్టికల్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద instruments which can be used in the paper electrophoresis process. So next, homogeneous group of particles migrate as a separate band. అంటే ఒకే రకమైనటువంటి పదార్థాలు కనుక మనం సపరేట్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే వాటిలో సపరేట్ బ్యాండ్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని చక్కగా మనము గమనించినట్లయితే వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద హోమోజీనియస్ గ్రూప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. నెక్స్ట్, ద ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఫర్ 16 to 18 hours. కాకపోతే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ద టైమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇంటేక్ ఆఫ్ ద శాంపిల్. అంటే ఏ శాంపిల్ని అయితే మనము సపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ శాంపిల్ని బేస్ చేసుకొని ఆ టైం అనేటటువంటిది ఫిక్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము సీరం ప్రోటీన్స్ని సపరేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ సీరం ప్రోటీన్స్ని సపరేట్ చేయడానికి 16 to 18 hours టైం పడుతుంది. So separated proteins are fixed to a solid support using a fixative such as acetone or methanol. So whatever the particles which can be separated, that separated particles are attached to the solid support. Here the solid supports may act as a acetone or methanol. ikkada oka ఘన రూపంలో ఉండేటటువంటి సపోర్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ సపోర్టర్స్గా ఉపయోగించేవి ఏంటి అంటే ఎసిటోన్, అదేవిధంగా మిథనాల్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకదాన్ని ఉపయోగించి ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటి వాటిని సాలిడ్ మీద సపోర్టింగ్గా యూజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ స్టెయిన్డ్ టు మేక్ దమ్ విజిబుల్. ఏదైతే ప్రోటీన్స్ బ్యాండ్స్ రూపంలో సపరేట్ అవుతాయో అవి చక్కగా మనకి కనిపించడం కోసము ఇక్కడ ఒక కెమికల్ని ఉపయోగిస్తారు. ఆ కెమికల్ని బ్రోమోఫినాల్ బ్లూ అని అంటారు. So bromophenol blue, by using this bromophenol blue we can easily visualize the proteins which are stained on the paper. అయితే ఏదైతే పేపర్ ఉందో ఆ పేపర్ మీద ఈ ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటివి చక్కగా బ్యాండ్స్ లాగా ఏర్పడతాయి. అవి మనకి విజువలైజ్ కావాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఉపయోగించాల్సినటువంటి కెమికల్ ఏంటంటే బ్రోమోఫినాల్ బ్లూ అనేటటువంటి దాన్ని ఉపయోగిస్తాము. The separated proteins appears as distance bands. ఏదైతే ప్రోటీన్స్ ఒక పేపర్ మీద మనకి వచ్చాయో అవన్నీ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి బ్యాండ్స్ మాదిరిగా మనకి పేపర్ మీద విజువలైజ్ అవడం జరుగుతుంది. డిపెండింగ్ అపాన్ ద అపియరెన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాండ్స్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ద అన్నోన్ శాంపిల్స్. ఏదైతే బ్యాండ్స్ ఏర్పడ్డాయో ఆ ఏర్పడినటువంటి బ్యాండ్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఏదైతే శాంపిల్ని కనుక్కోవాలనుకుంటున్నామో వాటిని చక్కగా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. డ్రాబ్యాక్, లాంగ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ అండ్ బ్లర్రింగ్ ఆఫ్ మార్జిన్స్. ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఇంత టైము తీసుకునేసరికి దాదాపుగా 16 నుంచి 18 గంటలు. ఫర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్ ప్రాసెస్ ఇట్ రిక్వైర్స్ నియర్లీ 16 to 18 hours. సో ద లాంగ్ టైమ్ సమ్ టైమ్స్ మే కాజ్ ద బ్లర్రింగ్ ఆఫ్ మార్జిన్స్. దట్ మీన్స్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద chambers may be blurred or the edges of the paper may be blurred by the long run dipping of the పేపర్ ఇంటూ ద బఫర్ సొల్యూషన్. బఫర్ సొల్యూషన్లో ఎక్కువసేపు నాని ఉండటం వల్ల ఒక్కోసారి ఉన్నటువంటి మార్జిన్స్ బ్లర్గా రావడానికి అవకాశం ఉంది. తద్వారా వచ్చేటటువంటి శాంపిల్ కనుక ఎడ్జ్లోకి వచ్చినట్లయితే మనకి విజువలైజేషన్ అనేటటువంటిది క్లారిటీ అంత చక్కగా ఉండకపోవచ్చు. సో ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొసీజర్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ థింగ్స్. ద డిఫరెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ అపియర్ యాజ్ ఎ బ్లూ కలర్డ్ బ్యాండ్స్ అక్రాస్ ద ఫిల్టర్ పేపర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద మూవింగ్ బౌండరీ బ్యాక్వర్డ్స్. అయితే మనకి మొత్తం ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే పేపర్ పైన వచ్చేటటువంటి ఏవైతే కలర్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి శాంపిల్ని స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. If a quantitative estimation is required for each fraction, the bands may be carefully cut and eluted, or the bands may be scanned optically in a డెన్స్టోమీటర్. కాబట్టి ఏదైతే బ్యాండ్స్ ఉన్నాయో ఆ బ్యాండ్స్ని చక్కగా మనము ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ ఉందో చూసుకొని అక్కడ వరకు కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కనుక కట్ చేసినట్లయితే వాటిని స్కానింగ్ చేసుకున్నట్లయితే దీని ద్వారా డెన్స్టోమీటర్ అనేటటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైన ఆపరేటర్ ఉంటుంది. ఆ ఆపరేటర్లో కనుక ఆ కలర్ యొక్క ఇంటెన్సిటీని కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆ విజువలైజేషన్లో ఆ కలర్ యొక్క రీడింగ్స్ అనేటటువంటిది ఈజీగా తెలుసుకుంటాం. తద్వారా ఏ శాంపిల్ మనకి సపరేషన్ జరిగింది అనేది ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. ఇన్ హ్యూమన్ ప్లాస్మా 5 డిఫరెంట్ బ్యాండ్స్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ ఆన్ పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్. అంటే మానవుల్లో ఉండేటటువంటి 5 రకాలైనటువంటి ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి.
ఆ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా పేపర్ మీద 5 రకాలైనటువంటి బ్యాండ్స్ మాదిరిగా ఏర్పడతాయి, అంటే చిన్న చిన్న అడ్డగీతల మాదిరిగా ఏర్పడతాయి. ఆ వచ్చినటువంటి గీతల్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనకి ఆ యొక్క ప్లాస్మాలో ఉండేటటువంటి ఆ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అనేది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద direction of the separation of the particles. If you applied the graph of the separation of the particles, if you observe this graph, the actually from here onwards, first one is the albumin. The albumin shows the long peak. Albumin గా అక్కడ చూసినట్లయితే మనకి లాంగ్ పీక్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఈ లాంగ్ పీక్ చూపించేటటువంటి దాన్ని ఆల్బుమిన్ గా చెప్తాము. మిగతా ఉన్నటువంటి ఈ స్లోప్ ని ఆల్ఫా స్లోప్ కింద చెప్తాము. నెక్స్ట్ దాన్ని ఆల్ఫా 2 కింద చెప్తున్నాము. అట్లాగే దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి మళ్ళీ స్మాల్ స్లోప్ని బీటాగా చెప్తాము. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొద్దిగా అప్గా వచ్చినటువంటి స్లోప్ని గామాగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా సీరంలో ఉండేటటువంటి ప్రోటీన్స్. కాబట్టి ఆ ప్రోటీన్స్ బేసికల్గా ఉండే ప్రోటీన్ ఆల్బుమిన్ అంటాం. ఆల్బుమిన్లో ఉండేటటువంటి ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, బీటా అండ్ గామా. All these proteins can be separated by using the paper electrophoresis. అంటే పేపర్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ద్వారా సీరంలో ఉండేటటువంటి ప్రోటీన్స్ అన్నిటిని కూడా మనము సపరేట్ చేయవచ్చు. దేని ద్వారా అంటే ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అనేటటువంటి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా. కాబట్టి దీంట్లో ఏముంటుందంటే లాంగ్ పీక్ అనేటటువంటి ఎప్పుడు కూడా ఆల్బుమిన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. మిగతా పీక్స్ అన్నీ కూడా ఏం జరుగుతాయంటే ఈ యొక్క స్లోప్ అనేటటువంటిది ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, బీటా అండ్ గామాగా ఉండడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా బీటా గామా పార్టికల్స్ ఇన్ ద ఆల్బుమిన్. ఆల్బుమిన్లో ఉండేటటువంటి ఆల్ఫా బీటా గామా పార్టికల్స్ని ఈ విధంగా సపరేట్ చేయటం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. సో స్టూడెంట్స్, మీరు గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క బఫర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ప్రాసెస్. అంటే ఇక్కడ ద బఫర్ ఇన్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ హ్యాస్ 2 పర్పస్. 2 రకాలుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఎలక్ట్రోఫోరసిస్లో. అవేంటి అంటే క్యారీ అప్లైడ్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్, దే సెట్ ద pH as which electrophoresis is carried out, thus they determine type of charge on the solute, extent of ionization of the solute, electrode towards which the solute will migrate. The buffer ionic strength will determine in the thickness of the ionic cloud. సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే బఫర్ అనేటటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ బఫర్ దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనకు శాంపిల్స్ అనేటటువంటి, అంటే శాంపిల్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం బఫర్స్ తీసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్లో. ఎందువల్ల అంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పాస్ అవ్వాలంటే ఇది బఫర్ అనేటటువంటిది ఇంపార్టెంట్. ఆ బఫర్ కనుక ప్రాపర్గా తీసుకోకపోతే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ప్రాపర్గా సెట్ కాదు. అట్లాగే pH అనేటటువంటిది కూడా బఫర్కి చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ దీస్ pH కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద శాంపిల్. అట్లాగే ఆ ఛార్జ్ అనేటటువంటి శాంపిల్ మీద ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాత ఆ పార్టికల్స్ అయనైజేషన్ ప్రాసెస్లో అంటే ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా లేకపోతే బఫర్ యొక్క ఇంపాక్ట్ దాని మీద ప్రాపర్గా ఉండదు. అట్లాగే సొల్యూట్ మైగ్రేట్ అవుతుంది. ఆ మైగ్రేట్ అయినటువంటి పార్టికల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫైనల్గా కనుక చూసినట్లయితే అప్లికేషన్స్ ఏ విధంగా మనము ఈ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇన్ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ ద DNA ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఫర్ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ద క్రైమ్ సీన్స్. అంటే నేరస్తుల్ని పట్టుకునేటటువంటి ప్రక్రియలో ఈ యొక్క ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. వీటి ద్వారా DNA ఫ్రాగ్మెంట్స్ మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ నేరస్తులు ఎవరని కనుక్కోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. టు అనలైజ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ పొలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్. అంటే చిన్న శాంపిల్ దొరికినా కానీ వాటిని PCR అంటాం, పొలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ ద్వారా మనము చక్కగా విజువలైజ్ చేయడానికి కూడా ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అనేటటువంటి ప్రాసెస్ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత టు అనలైజ్ జీన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ పర్టికులర్ ఇల్నెస్. ఏదైతే జబ్బులు ఉన్నాయో ఆ జబ్బులకు సంబంధించినటువంటి జీన్స్ ఏమున్నాయి అనే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడంలో కూడా ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అనేటటువంటి ఈ యొక్క పద్ధతి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్ DNA ప్రొఫైలింగ్ ఫర్ టాక్సానమీ స్టడీస్ టు డిస్టింగ్విష్ డిఫరెంట్ స్పీషీస్. అంటే మొక్కల యొక్క టాక్సానమీలో వివిధ రకాలైనటువంటి జాతుల్ని గుర్తించడంలో కూడా ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అనేటటువంటి ప్రక్రియ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అనేటటువంటి మెథడ్ ద్వారా మనము క్రైమ్ సెన్స్లో కానివ్వండి, అదేవిధంగా మిగతా
జబ్బుల పరంగా కానివ్వండి, అదేవిధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి మొక్కల జాతులు గుర్తించడంలో కూడా ఈ టెక్నిక్ అనేది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. డే స్టూడెంట్స్, ఇంతవరకు చెప్పినటువంటి ఎలక్ట్రోఫోరెసిస్ ప్రాసెస్ చక్కగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.